daawadayaal weli barnaamijkeeni ayaynu bartamaha kaga jirnaa fataawaha TV-ga Africa 4 ayaad nagala socotaan insha Allah taala. Dr. Saa'ilkan kale waxa uu leeyahay Quraanka Kariimka ah lafdi ahaan ma ku qori karaa luqad aan Carabiga ahayn مثلا afka Soomaaliga ma ku qori karaa lafdi ahaan Quraanka Kariimka culimada islaamku arinta ayada way ka hadleen waxa yani ra'yiga fiqiga ee saaibka culimadu ay ku kulmeen uu yahay Quraanka Kariimka in aan lagu qori karin wax aan Carabi ahayn sidoo kale rasmiga Uthmaaniga ah ee uu ku qoran yahay kitaabka Quraanku mooyaane in aan xataa rasmi kale oo Carabi lagu qori karin ayay culimadu isku raacsan yihiin arinta ayada adilla fara badan oo culimadu waxay u hayaan istinbaad fara badan oo kitaabka Quraanka laftiisa Ilaahi subhanahu wa ta'ala يعني كتاب كيسة عزيز كآيات فربضنا كمية سيدنا تصيان لقص استنباضي إيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة خلفاء أبو بكر رضي الله عنه وحلقي قرآن كالجمعية عثمان أي جمعيين يعني أبو بكر حلقي سيهيد لجمعية قرآن كا إن عثمان با رضي الله عنه لبدي جمعية يعني كالدنبيي إن أي هايان خلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم ومارة الدارمي إن سنة دي سنة الخلفاء الراشدين إن لقاته رضوان الله عليهم قرآن كمركا إن لغو قرأ كتابة أنا هين يعني لغة أنا هين لغة عربية إن لغو قرأ ما بنانا أرهم الدورة أي علماء أشياء أرنتها أيضا وكتابة داس إن لاتينية يعني صفر صومالي وحكم دي هاي كتابات كلاتينية هي لغو قرأ حيابها أن عربية هين بس يجود يعني كل بقى علماء وحيود لشدين إن أرنتها أيضا وحرام بينادين وأنا لو دري شدين قضب الدورة قضب ككوبات قرآن كإله سبحانه وتعالى وحيناه شيئين ولسان عربي ومبين وكسود دقي أيضا قرآن أيانا إله سبحانه وتعالى وليه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بإله سبحانه وتعالى ليه آيات كلا إله سبحانه وتعالى وحوين ليه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بإله سبحانه وتعالى إليه آيات كلا إله سبحانه وتعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي بإله سبحانه وتعالى مركا آياتها صورا وحين تسنى يعني إن مارك قرآن كويهي لسان عربية أو مبينة إنه يبين تسنيان حيابها كلا أما لو شيء أما قرنا إنسان إننا هين إن يعجميهين قرآن كون عربي مبين كوسه دقي ساس ترتيد إن يعني عربي مبين كإله سبحانه وتعالى وكل شيء إنه كوسه دقي وحنا هين قرآن كلا قرآن ما بنانا أيضا أنا لقى قادم بينهين أرنت الله بعد قرآن كو ومد هذا شيء إنه أبو بكر وعثمان رضوان الله عليهم مركي أي جمعين قرآن كا waxaa arinta ayada waafaqay saayir saxaaba ridwanullahi calayhim in sidaa u qornaa loo qoro isla markaa wixii intaa kasoo harayna waa la diiday wixii kitaabkii markii la qoray wixii kasoo harayna waa kii la gubay ee la yidhi maaragtay ma yani waxyaabihii kasoo haray markii kitaabkii musxafkaa la jamciyey waxyaabihii kale meelaha lagu hayay inuu kaas yahay baa la isla waafaqay marka taasna waa sunnadii يعني خلفاء ويه وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن لها مركين إنه سنة أيضا قبصنا أي واجب نجوا sidoo kale xuruufta yani ama luqadka aan ahayn luqada carabiga waa la badbedeli karaa maxaa yeelay luqadu mar walba way isbedeshaa oo tusaale ahaan af Soomaaliga jiilkii inaga horeeyay inagu waynu kala kelimada duwanahay inaga iyo jiilka yarana waynu kala kelimada duwanahay taasna waxay keenaysaa hadii quraankii lagu qoro luqadaha kale isbedbedel inuu ku dhaco taxriif halka ka yimaado waxa kale oo iyadana meesha ku jirta quraanka yani afka carabiga xuruuf uu leeyahay oo afafka kale aynan hayn baa jira tusaale ahaan hadda af Soomaaliga daad kuma jiro صحيح عربينا لغة الضاد بالي هذا مركز الضاد كان محل قوري مركز هذه مثلا هذا كلمة يعني ضاد كوكوشر ولا الضالين عاو هذا هنا نقرنه ما هي نكو قرينا في صوماليا كلمة دي محرف كي ضاد كا ما هي نوصل قاعدين متابع ينو قاعدين مدة وحين نقول غانين نقول قاعدين ما هي نقول قاعدين متكسرين نقول قاعدين لا يكد وانت حرفك حروف ربنا النوع عاصو وحاجرته أين اللقطه يسقوا فقصنين أو اللقطه قار كودين لهين هذه مركز قرآن كي اللقطه كان الله بنايه ونقولنا يعني وهلا يعارون نقولنا وقف ولي بس يسقى ملقوا من مركز يسقى أما حرفك وجود وحرفك وملايين أيه إنه كقرأ إيمانيسا تحريف بإيمانية قرآنك لدوام بإيمانية ساسترتد مركز ما بنانا قرآن كإن لقوا قراء لغة عربية هين وهاجك جزاك الله خير سؤال حتى سائل كان أنا ويدينا وحول هاي شيقة وحائي ويديسا الله كرال النقطة صلاة جهرية هدي أن كد كذو قاب سرية مكدن بابيا بارك الله فيك سجى أديك يا مسلمين تورن بالله كرال النقطة آمين إن شاء الله صلاة جهرية هدي وقفك إمامي هاي إنه كنت كذا صلاة جهرية إنه سريستو ما هبونا هدي بس هو سريستو صلاة دي سوا صحيحة مسلمين تون إني كتبوا تكذان وصلاة دو صحيحة يعني كجوسن معين
haddii uu qofku ma'muun yahay yani ra'yiga jumhuurtu oo ay qabaan maalikiyada iyo shaaficiyada iyo riwaaya oo xanaabilada kamid a waxay qabaan in ay tahay sunne inuu salaada la jahro aysan ahayn waajib. xanafiyaduna waxay leeyihin maxnaaftuna waxay leeyihiin waa khiyaar, uuna la jahri karaa uuna siraysan karaa. haddii marka qofku ay jirta asbaab manciyeysa in uu kor u qaado salaadii, oo tusaale ahaan qofku wuxuu joogaaba waddan gaalo, lagama ogola tusaale ahaan in maaragtay kor loo tukado oo kale, inuu iska tukado oo ama wuxuu la joogaa dad aan muslimiin ahayn oo marka iyagaana aan ogolayn. sida maalan tusaale ahaan waxaa dhici karta oo su-aalahaas oo kale ay ka yimaadaan ardayda dhigta wadamada reer galbeedka jaamacadahooda oo kale, waxay la degaan arday aan muslimiin ahayn. waxaa laga yaabaa qawaaninta taalla inay kamid tahayba inaan qofka kale iscaajinin. salaadiina waxaa laga yaabaa inay tahay cishaagii o kale qofkii kale inuu hurdo, qolkii uu deganaa meel uga baxa ma heli karo. salaadii subax sidoo kale qofkaasoo kale salaadii jahriga ahayd uu iska saraysan karaa oo siri buu isaga tukan karaa si uu xarajkaas isaga uga baxo. laakiin sida habooni ee sunnada nebigu ay tahay sala allahu aleyh wasalam waa in salaada jahrigaana lala jahriyo, salaada sirigaana la siraysto. nabiga sal ly slam yani sida axaadiid badan kusoo aroortay inuu salaada jahriga inuu jahriyi jiray oo aqriyi jiray, oo ay saxaabadu inoo sheegayaan siduu faatixada u aqriyi jiray tusaale ahaan, inuu salaada maqrib oo kale suuratu tuur iyo suurad aqriyey, inuu salaadii noocaasay suurad hebla aqriyey oo saxaabtii ku daba tukanaysa baa inoo sheegaysa. waxaynu yani nabiga sal ly slam uu daayimay inuu salaadaha jahriga ana jahriyo, salaadaha siriga ana hoos loo aqriyana inuu hoos u aqriyo. sida awlihii marka qofka mu'minkaana looga baahan yahay inuu masaajidka ku dadaalo inuu ku tukado, imaamkuna inuu jahriga sameeyo ayaa looga baahan yahay isaga oo nebiga sal ly slam ku dayanaya. maxaa yeelay salaada nebigu sal ly slam ayaynu ka qaadanaynayo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu nebigu yiri sal ly slam. nebigu markaas uu tukan jiray waxay ahayd inuu salaadahaas jahriga ah ee kor loo qaadayo qiraa'ada inuu kor u qaadi jiray, kuwan sirigaana inuu siraysan jiray. sidaasay si nabiga laga arkay sal alla alay wasalam. waa hagaag aad baad jazaak allahu khayr aljazaa. aad baad umahadsan tahay doctor cali sheekh maxamuud maxamed. weli barnaamijkii fataawaha aynu ku guda jirnaa doctore iyo su-aalaha ayna soo weydiinayaan daawadayaasha. saa-iilkan kale waxa uu leeyahay doctoorka waxay i weydiisaa dadka culimmada aflagaadeeya ama caaya ama ku xadgudbaa ama afka ku haya xilli walba, dadkaasi maxay yihiin, dembigooda muxuu noqonayaa, maxaana markaasi go-aan oo ka qaadan karaa qofka noocaas oo kale u dhaqmaya? ilaahay subxaana watacaala ariiqa xaqa haynagu toosiyo, toobadana hayna waafajiyo. qofka muslimka ah ee culimada wax ka sheegaya ama culimada lagu saliday kolley dembi fara badan buu ku jiraa. ilaahay subxaana watacaala dadka ahlu cilmiga ah ee rabbaaniyiinta ee cilmigooda ku camalfalo wuu ammaanay. yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat baa ilaahi subxaana watacaala uu yidhi. isagoo ilaahi subxaana watacaala dadka muminiinta oo dhan kor yeelaya ba haddana dadka cilmiga leh ilaahi subxana watacaala darajaad buu u sheegay. sidoo kale ilaahi subxaana watacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, su-aashu ama istifhaamku qaabkay u taalla waxaa weeye ma sinna weeye. dadka ahlu cilmiga ah ee cilmigooda ku camalfalay ee rabbaaniyiinta iyo dadkaan cilmiga lahayn ee juhaashii ma sinna. waxaa fadli badan dadka cilmiga leh ayaa fadli badan markay cilmigooda ay ku camal falaan. yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira baa ilahi subxana watacaala aayad kale ku yidhi. ilaahi subxana watacaala wuu makhraadi gashaday wuxuu yihi shahid allahu anahu laa ilaha ilaa hu walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqist. ilahi subxana watacaala laa ilaha ila huwa alcaziizu alxakiim. marka wa ulu lcilmi ilahi subxana watacaala shahid allahu anahu laa ilaha ila hu walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi baa ilahi subxana watacaala. nabigu sal ly slam ahlulcilmiga fadaa'il fara badan buu u sheegay. cid waliba inay yani xata alxayawaanaat xata alxitaan fi lbaxr inuu ilaahi subxaana watacaala dembi dhaaf u weydiinayo ayaa nebigu sal ly slam uu inoo sheegay. man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin baa ilaahay yidhi, yaa nebigu yidhi sala allah alay wasalam. dadka marka fadligaas oo dhan loo sheegay ee ilaahay aayaadka qur-aanka uu ku sheegay, nebigu sal ly slam axaadiid fara badan oo caawa ahlu cilmiga ha lagaga hadlay hadii la inaan soo koobi karin, xalaqadani aynan u waasic noqon karin, nebigu sal ly slam kaga hadlay ee fadligaa leh in wax laga sheego oo la caayo oo yani intiqaas iyo aflagaado lagu sameeyaay runtii waa dembi aada u weyn. maxaa yeele qofka muslimka ah sidiisaba in la caayo wax laga sheegayo qofka muslimka ah xaaraam wey. yani cirdigiisa in diintu maqaasida shariica cirdigoo la ilaaliyaa kamid ah. yani marka in qofkii wax laga sheegay sidiisaba xaaraam weeye. xantii waa xaaraam weeyaan. qiibadii yani waa ilahi subxana watacala in qof muslima wax laga sheego xaaraam buu ka dhigay. sibaabu lmuslimi fusuuqun waqatluhu
kufrun baa nabigu sal alay slam almuslimu man salima almuslimuuna min yadihi min lisaanihi wa min yadihi nabigu sal alay slam marka qofka muslimka ah in wax laga sheego ama la caayo sideeday xaaraamu tahay qofkii caalimka ahaana wuxuu sii leeyahay marka xurmo gooni ah buu sii leeyahay maxaa yeeley fadliga goonida ah buu leeyahay oo qofkii ummadda hanuuninayey oo qofkii ummadda khayrka u hayay saas darteed qaaliban dadka culimada wax ka sheegayay waa dadka ahlu baatilka u shaqeeya weeye waa dadka khayrka kasoo horjeeda waa dadka raba in diinta lala dagaalamo si diintii loola dagaalamo marka dadkii ahlu diinka ahaa ee culimada ahaa ee diinta waday in la abaaro ayay noqotay oo halkaas laga abaaro qofka noocaas oo kale marka samaynaya culimada caayaya waxaa haboon in looga naseexeeyo oo la yidhaahdo yani culimada iyo dadka muslimiinteed wax ka sheegayso iska daa in la yidhaahdo laga zajriyo wasaaishii de kala duwaneyd midii lagu samayn karana lagu sameeyo man ra-a minkum munkaran falyuayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan marka qofka muslimka waxa looga baahan yahay markii uu arko in dadkii culimada ahaa iyo dadka muslimiinta sidoodaba wax laga sheegayo waa inuu qofka ka reebo oo ka nahiyo culimada muslimiinta culimadu yani qowl waxaa jira mashhuur oo culimadu ay yidhaahdeen xaafid ibn qaasim uu yidhi oo ah luxuum lculamaai masmuuma ama yani culimada yani in wax laga sheego hilibkooda yani in la xantaay maxaa qofkii qof xantaay waa qof qofka hilibkiisa cunaya wey sida ilahay inoo sheegay subxana watacaala yani waxaa weeye ya ayuha aladiina aamanuu aayadda qur-aanka laa yaktab bacdukum bacdan ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuhu marka qofka la xantaay waa hilibkiisi oo la cunayo culimada marka hilibkooda la cunaayay masmuum inuu yahay buu culimadu yani maquula mashhuura jirta taana waa bitajriba ayaa lagu ogaaday qof kasta oo culimada lagu salido carabkiisa culimada ku salida ilaahay subxaanahu watacaala intuusan dhimanin buu calaamo ka muujiya taana waxay ka mid tahay ilaashimaha ilahi subxana watacaala uu diintiisa ilaashanayo baa ahlalka diintaas dadka ilahi subxana watacaala uu ku faafinayana uu ilaashada ilahi subxana watacaala yani dikriga ilahay markuu xifdinayo ahlu dikrigana ilahi subxana watacaala inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun marka ahlu dikrigana dikrigaas dadka wadana ilahi subxana watacaala wuu xifdinaya oo xifdigiisay ku jiraan saas darteed ba wuxuu leeyahay ibnu casaakir wuxuu leeyahay luxuum alculamaai masmuuma wa sunnat llahi fi hadka astaarim wuxuu leeyahay qofkii yani isku daya inuu maaragtay yani iyaga astaartooda iyo hilibkooda iyo waxaa weeye arrimahoodaas inuu yani laga kari waayana ilahay lisaankiisa iyo magana intiqaas ku sameeya lisaankiisa yani ku fidiyana ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku ibtileeyaa buu leeyahay in uu qalbigiisu dhinto intuuna dhimanin yani ilahi subxana watacaala wuxuu ku ridaya qofka mowt alqalbi wuxuu ku ridaya calaamooyin kale uu ka muujin ilahi subxana watacaala sidoo kale de ilahi subxana watacaala wuu inaga reebay in maaragtay dadka waladiina yu-duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman ilahi subxana watacaala marka dadkii mu'miniintaha in la dhibo oo dhan buu saas yiri dadkii culimada ahana way kasii xag jiraan marka waxaan leenahay qof kasta oo dadka culimada ah yani tataawul iyo isku dhereerin isku daya inuu sameeyo ilahi subxana watacala haka baqaan leenahay ilahi subxana watacala hakaga cabsado culimada iyo dadka diintiisa xambaaray iyo dadka ilahi subxana watacaala uu sheegay inay fadli leeyihin agtiisa ku leeyihiin dadka muslimiinta oo dhanna in sidoodaba la iska ilaaliyo waxba laga sheegin ayaa mar walba haboon si qofku uu muslim dhaba u noqdo oo ilahi subxana watacaala agtiisa uu khayr uga helo hagaag doctor su-aasha kale xigtaa su-aasha ayaa iyana waxay leedahay ducada ka waran haddii aan raaciyo kelimada insha allah ma ii banaan tahay haddii aanay banaaneenna maxaa daliil u ah arrintaasi ducadu waa laba qaybood qeyb ilaahay subxana watacaala siqata dalab u timaada oo ilaahayow waxaa isii ama ilaahayow hebel waxaa sii qeyb u timaada weeye qaybna waa qeyb u imanaysa ilaahay waxa uuna siin ilaahay waxa uu ina siin ama ilaahay saas wuu kuu yeeli oo calaa siqata taqriir bay u timaadaa calaa siqata dalab markay u timaado oo ilaahayow shaygaa isagaa na sii ilaahu waxaa na sii ilaahu waxaa nagadu ilaahu khayrkaa na sii ilaahu xumaantaa nagadu ilaahu hebel khayr sii iyo hebla ilaahu hebel iyo hebla xumaan kadu markay siiqadaa u timaado ducadu insha allah in la yidhahda ma banaana maxaa yeelay daliilkuna waa xadiidka nabiga sal ly slam axaadiid baa kusoo aroortay anas ibnu malik radi allahu canhu xadiid laga warinaya nabigu wuxuu yihi sal alla alay slam idaa dacaa axadukum falyajzim almas'ala markii qofkiin idinka midii u ducaysto ducada ha go-aamiyo jazmi ha ku sameeyo ilaahu saa isi ilaahu waxaa ii yeel yani saa ha u ducaysto ayaa nabigu yiri sal ly slam oo ha go-aamiyo yuuna dhihina allahuma in shita faactinii ilaahu haddaad doontid isi yuuna dhihin insha allahu marka waxay soo gelaysaa un bay yidhahdeen culimadu taasoo kale oo haddii yani ilaahayow isi insha allah in la yidhaahdo ma haboona maxaa yeelay buu nabigu sal slam u cileeyey oo wuxuu yihi ilahi subxana watacaala ma aha mustakrah lah yani ilahi subxana watacaala shay
yani mustakrah qofka markii la leeyahay shaygaa isii haddaad doontid ama haddaad yani awoodi ama haddaad shayga marka la leeyahay waxaad isleedahay qofku amuusan karaynin shaygan oy dhib ku tahay marka adigoo karaahada uga baqaya waxaad qofka bani aadamka ku dhihi kartaa shaygan hadday suurtagal ku tahay isii laakiin ilahi subxana watacala wax waliba waa suuragal mar haddii ilahi subxana watacala wax waliba suuragal u yahay una mustahrik ilahi subxana watacala una ahayn mustakrah una ahayn ilaahayow shaygaa isii jazmigaas ayaa nebigu sal ly slam in amray wuuna inaga reebay inaynu ninaano ilaahay waxa isii haddaad doontid ama maarata aynu saas siiqada u dhigno axaadiid kale ayaana kusoo aroortay xadiidkan muslim iyo bukhaari ayaa werinaya xadiid muttafaqa weye xadiid kale nebigu sal ly slam abu hureyra uu werinayo wuxuu leeyahay nebigu sal ly slam laa yaquulanna axadukum allahuma اغfir lii in shi'ta allahuma arxamnii in shi'ta liyajzim fi اdducaa faina allaha saanicun maa shaaa laa mukraha lah buu leeyahay xadiidkanna waa muttafaq waxaa werinaya bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahay yani nebigu sal ly slam yuusan qofkiin dhihin ilaahayow ii dembi dhaaf haddaad doontid ilahay ii naxariis haddaad doontid yuusan sidaa odhanin ee ha go-aamiyo oo ha yidhahdo ilahay ii dembi dhaaf ilaahayow ii naxariiso sida qofku ha u go-aamiyuu leeyahay maxaa yeele ilahi subxana watacala mukrah ma aha oo wax walba wuu awoodaa yani ilahi subxana watacaala laakiin haddii ay u timaado ducadu calaa siiqata taqriir oo ah yani ilahay khayr ha kusi ilahay khayr buu ku siin khayr badan baad heli in sha allah marka iyadaa waxaa haboon in la raaciyo in sha allah maxaa yeelay waa siiqata taqriir marka adiga ma go-aamin kartid in qofkaas waxa uu helayo maadaama ama adigu aad helaysid yani khayr badan baan heli doonaa in sha allah waa inaad tirahdid maxaa yeelay ma ogid khayrka badan aad helaysid ma go-aamin kartid adigu marka waa inaad in sha allahu ku dartid oo tirahd ilahi subxana watacala mashiiadiisa aad la xidhiidhisid sidii oo kale nebigu sal ly slam uu yiri oo kale tuhuurun in sha allah oo kale laa ba'sa tuhuurun in sha allah intuu booqday yani xanuunsanaya uu ku yidhi laa ba'sa tuhuurun in sha allah yani dhib dulshaada ma ahaanin waxay kuu noqonaysaa xanuunkani tuhuur bay kuu noqonaysaa ilahi subxana watacala uu kugu dambi dhaafo in sha allah marka labadaasaynu leenahay hadday ducadu tahay calaa siiqati alab waa inuu qofku uusan insha allahu iyo inshita iyo midna raacin oo mashiicada uu ka reebo haddii calaa siiqati taqriir uu yimaado oo waxaasa ilaahay ina siin ama waxaasaynu heli doona ama waxaasaad heli doonta ama shaygaasasaan noqon doona hadday tahayna waa in insha allahu la raaciyo sidaas ayaana sunnaa wallahu